Yes. হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে। Okay, so আমি arithmetic progression করাবো and সুহিতা একটু পর তোমাদেরকে geometric progression শিখাবে. Arithmetic progression is basically আমরা ছোটবেলা থেকে একটা চ্যাপ্টার করে আসছি sequence or number sequence. It's just a fancy term for that. So what is arithmetic progression? An arithmetic sequence or progression is defined as a sequence of numbers in which for every pair of consecutive terms, the second number is obtained by adding a fixed number to the first one, or there is a common difference. যেমন এই যে একটা পিকচার দেখতেছো, this is like a very simple example of an arithmetic progression. এখানে প্রতিটা স্টেপে there is a common difference. এটা হচ্ছে দুইটা unit of whatever this is being added to it, right? So when একটা সিকোয়েন্সের মধ্যে প্রতিটা টার্মের মধ্যে একটা common difference থাকে, like something is being added to, that is called an arithmetic progression. And সব AP এর একটা general format-এ আমরা লিখতে পারি, which is a plus d, a plus d plus d, or a plus 2d, a plus d plus d plus d, or a plus 3d, and so on. এখানে a is the first term, so এই diagramমের জন্য a এর value হবে 1. Second term is a plus d, and d is the common difference. এখানে প্রতিটার জন্য তোমার common difference হচ্ছে 2. So second term will be a plus d, or 1 plus 2, 3, and so on. So a chapter, like I already said, we need to know some দুইটা or তিনটা formula জানলেই চলবে. তো first যে formulaটা সেটা হচ্ছে formula for the nth term. এইটা কখন লাগে? একটা ম্যাথ যখন করবা and তোমাকে মনে করো একটা সিকোয়েন্স দিল 3-4 নাম্বার ওয়ালা and তোমাকে বললো find the 50th term for it. Now ম্যানুয়ালি করতে গেলে ওই কমন ডিফারেন্স অ্যাড করে করে 50 পর্যন্ত যাইতে গেলে ইটস গোনা টেক আ ভেরি লং টাইম. সো তখন এই ফর্মুলাটা আমরা ইউজ করব. The formula is an is equal to a plus n minus 1 into d, where the first term of an AP is denoted as a, d is the common difference, like I already said একটু আগে, and the number of terms is denoted by n. আর an হচ্ছে তোমার nth টার্মের ফর্ম মানে ভ্যালুটা. তো এই ফর্মুলাটা আমরা যখন ইউজ করি, here is an example for you. The question says, তোমাদের কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে feel free to interrupt me and unmute করে ask করো তখনই, so that we can solve that. Chat box-এ লিখলে I can't really see it. আচ্ছা, so examples কেউ কি কিছু বলতেছো? তোমরা just unmute করে জিজ্ঞেস করো because আমি এখানে স্ক্রিনশট দিচ্ছি. I have a question that, like, nth term I understood, but what do you mean by AP? AP is an arithmetic progression. ঠিক আছে, এটাই তোমার চ্যাপ্টারের নাম. এই যে সিম্পল, এই যে এটা দেখতেছো না 1 4 7 10 13 কোয়েশ্চেনের মধ্যে দেওয়া find the nth term of AP. AP is basically a sequence যেটাতে প্রতিটা নাম্বারের মধ্যে it can be an increasing AP or a decreasing AP, but তোমার একটা common difference হচ্ছে মানে একটা specific number is being added to it প্রতিটা স্টেপে. So that is what you call an AP or an arithmetic progression. So this question says, find the nth term of AP 1, 4, 7, 10, 13, and so on if the number of terms are 15. এই question তোমাকে এইভাবে না করে অন্যভাবেও ask করতে পারে যে find the 15th term of the AP 1, 4, 7, 10, 13. So how do we solve this? A APGP question, the first thing you need to do is try to figure out what the information that the question has already given you. যেমন এখানে we already know the number of terms or n এর value 15. First term is also given, which is a, and common difference বের করা তো খুবই easy. 4 minus 1 করতে পারো, 7 minus 4 করতে পারো, মানে প্রতিটার মধ্যে difference তো same. So ওই common difference হচ্ছে 4 minus 1 3. এখন আমরা যে ফর্মুলাটা জানি সেই ফর্মুলাটা অনুযায়ী আমরা জাস্ট এই ভ্যালুগুলো বসায় দিব. n খুঁজতে বলছে, a জানি 1, n জানি 15, আর d তো জানি 3. সো এই ভ্যালুগুলো বসায় দিলে আমরা এই nth টার্মের ভ্যালু পাবো যেটা আসে 43. আর কোনো কোয়েশ্চেন আছে এখানে? Okay, then let's move on. So এটা ছিল nth টার্মের ফর্মুলা. এবার আমরা আরেকটা নতুন ফর্মুলা শিখবো. তোমাদের এই ফর্মুলাগুলো মুখস্থ থাকতে হবে এইসব ম্যাথ করার জন্য, because ম্যাথ অলিম্পিয়াডে I don't think তোমার ফর্মুলাগুলো পাবা.
সো এই সাম তো অফ ম্যাথ অলিম্পিয়াডের ফর্মুলাগুলো ডিরাইভ করলেই তো মুখস্থ করতে হবে। আচ্ছা ঠিক আছে, ফর্মুলা ফর দ্য সাম অফ n টার্মস, এটা তুমি যখন মানে বলবে তোমাকে কোয়েশ্চেন যে একটা এপি দেওয়া এন্ড তোমাকে বলবে যে ফাইন্ড দ্য সাম অফ দ্য ফার্স্ট 16 টার্মস, তখন अगेन তোমার ম্যানুয়ালি করতে গেলে অনেক টাইম লাগবে। সো এখানে দুটো সিম্পল ফর্মুলা, s is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d, এটাই বেসিক্যালি মেইন ফর্মুলা। আর এখানে আরেকটা ফর্মুলা আছে যেটা মাইট কাম ইন হ্যান্ডি সামটাইমস, যেটা হচ্ছে s is equal to n by 2 into a plus l। এখানে আগের মতোই ফার্স্ট টার্ম হচ্ছে a, কমন ডিফারেন্স d, নাম্বার অফ টার্মস n, s হচ্ছে তোমার সাম অফ ওই নাম্বার মানে সাম অফ n টার্মস। আর যে সেকেন্ড ফর্মুলাটা দেখালাম এখানে l is the last term of the AP, এটা তোমার যদি তুমি লাস্ট টার্ম জানো তখন it would be smart to use this formula because তাহলে তোমার d খুঁজতে হয় না and এত বড় একটা ফর্মুলা ইউজ করতে হয় না। এখন একটা এক্সাম্পল, find the sum of first 30 multiples of 4। again কোয়েশ্চেনটা পাওয়ার পর এখানে না মানে এপিটা লিখে দেওয়া নাই স্ট্রেট আপ যে মানে কোনো এপি দেওয়া নাই বা তোমাকে জাস্ট বলছে। সো উই ক্যান ফর্ম দ্য এপি। ফার্স্ট মাল্টিপল অফ 4 কি হবে, 4 into 1 4, সেকেন্ডটা 4 into 2 8 and so on, and আমাদের n এর ভ্যালু দিয়ে দিছে 30। সো এপিটা 4 8 12 and so on। আর আমরা অলরেডি জানি যে a যেটা হচ্ছে ফার্স্ট টার্ম ইজ 4, n is the বলেই দিছে কোয়েশ্চেনে 30, আর কমন ডিফারেন্স তো আমরা সিকোয়েন্স লিখেই দেখতে পারতেছি যে প্রতিটা মাল্টিপল অফ 4 এর মধ্যে ডিফারেন্স হচ্ছে 4। Now we know the formula s is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d। So এই ফর্মুলা মধ্যে n এর জায়গায় 30 বসালাম, a এর জায়গায় 4 আর d এর জায়গায় 4 বসালে it's like very simply we get the value of the sum of the first 30 multiples। সবাই কি এটা বুঝছো? ফার্স্ট a না 4 হবে আর l 120 হবে তাই না? হ্যাঁ এখানে তুমি মনে করো l 120 আমি জানি না শিওর, বাট লাইক হ্যাঁ তুমি কিন্তু nth টার্মের ফর্মুলাটা যেটা আমরা একটু আগে করছি ওই ফর্মুলা দিয়ে তুমি 30th টার্মের ভ্যালুটা বের করে a plus l ফর্মুলা বসাইতে পারো। বাট এখানে তুমি অলরেডি ডিফারেন্সও জানো এনও জানো, মানে ইটস আপ টু ইউ তুমি কোন ফর্মুলাতে মোর কমফোর্টেবল। আই জাস্ট ডিড ইট উইথ দ্য ফার্স্ট ফর্মুলা, বাট তুমি l এর ভ্যালু বের করে সেকেন্ড ফর্মুলা ইউজ করতে পারো, বাট তোমার আনসার কিন্তু সেমই হবে। Now এই যে দুটো এক্সাম্পল করলাম these are very basic maths, যে সামের ফর্মুলা দিয়ে কেমনে সাম বের করবা আর nth টার্মের ফর্মুলা দিয়ে কেমনে nth টার্মের ভ্যালু, and মোটামুটি এতটুকু জানলেই you know the basics of AP। however তুমি যখন ম্যাথ অলিম্পিয়াড করবা তখন তোমাকে এত সিম্পল কোয়েশ্চেন্স দিবে না, মানে এইগুলাই দিবে বাট একটু ঘুরায় পেঁচায় দিবে, সো একটু মাথা খাটায় সলভ করতে হবে। সো let's see one of the Olympiad style questions. So এখানে question বলছে if the sum of 3 consecutive numbers of an increasing AP is 30 and the product of the first and third terms are 75, find the third term। So এখানে আমরা like I already said আগে বের করতে চেষ্টা করব যে question তোমাকে কি বলে দিচ্ছে। এখানে তুমি জানো সামের ভ্যালু দিয়ে দিচ্ছে 30, you know it is an increasing AP, and তোমাকে অলরেডি n এর ভ্যালুও বলে দিচ্ছে 3 consecutive numbers, so তোমার n এর ভ্যালু হচ্ছে 3। সো এই তিনটা ভ্যালু যদি আমরা ইউজ করি আমরা n জানি 3, s জানি 30, and একদম প্রথমে একটা ফরম্যাট দেখাইছিলাম জেনারেল ফরম্যাট অফ অ্যান এপি যেটা হচ্ছে a plus d a plus 2d এটসেট্রা। সো যেহেতু তিনটা টার্ম আমরা জানি সো তিনটা টার্মই লিখছি। এবার আমরা ইউজিং যে ফর্মুলাটা অলরেডি জানি যে s is equal to n by 2 a plus l, দেখো এখানে আমরা a মানে ফার্স্ট টার্মও জানি লাস্ট টার্মও জানি, সো এই ফর্মুলাটা ইউজ করা would be smarter। এখানে s is equal to n by 2 a plus l লিখলাম, l এর ভ্যালু হচ্ছে a plus 2d আর a তো a, সো এখানে a plus 2d হবে। আর সামের ভ্যালু জানি 30, n এর ভ্যালু জানি 3, সো 30 divided by 3 by 2 20, 2a plus 2d is equal to 20। এটাকে আরেকটু সিম্পলিফাই করে সব দিক থেকে 2 দিয়ে ডিভাইড করলে a plus d is equal to 10, and d কে যদি সাবজেক্ট বানাও d is equal to 10 minus a। সো এটা আমাদের ইকুয়েশন 1।
এখন কোয়েশ্চেন তোমাকে আরো একটা ইনফরমেশন দিচ্ছে, which is the product of the first and third terms are 75. So এখানে আমরা again জানি first term a আর third term a plus 2d. So let's form another equation. A into a plus 2d is 75. এখানে a দিয়ে multiply করলে a square plus 2ad is equal to 75, which is our equation number 2. So I hope we all know where we are going with this. We are going to solve these two equations simultaneously. We are going to substitute equation 1 in equation 2. এখানে a square plus 2ad এর জায়গায় d এর জায়গায় 10 minus a বসায় দিলাম is equal to 75. a square plus এটা দিয়ে multiply করব 20a minus 2a square minus 75 is equal to 0. Simplify করলে minus a square plus 20a minus 75 is equal to 0. So at the quadratic equation আসছে, we are going to solve that equation either by middle term breaking rule or just by simply using the calculator. A দুইটা ভ্যালু আসছে, a is 5 and a হচ্ছে 15. Now we have to figure out যে কোনটা আসল answer, because তোমার একটাই answer আসবে, কোয়েশ্চেনে তোমাকে answers বলে নাই, মানে তোমার থার্ড টার্মের ভ্যালু একটাই ভ্যালু হবে, right? So for that, let's find out the value of d. যেখানে আমরা জানি d is equal to 10 minus a. So d will be 10 minus 5 or d will be 10 minus 15. So d এর value আসছে 5 or minus 5. Now question একদম প্রথমেই বলে দিচ্ছে যে it is an increasing function AP. তার মানে প্রতিটা ধাপে ধাপে তোমার ভ্যালুটা বাড়তেছে। Now if তোমার d এর value negative হয়, তোমার common difference যদি negative হয়, then it's not possible for the AP to be increasing. So a d এর valueta is not applicable. Therefore a is equal to 15 valuetaও applicable না। Finally question চাইছিল তোমার third value, তুমি জানো third value is equal to 2a plus third value was a plus 2d. এখানে a হচ্ছে 5, d ও হচ্ছে 5, so 5 plus 2 into 5 is 15, which is basically your answer. সবাই কি বুঝছো এটা? So কারো কোনো question না থাকলে this is mainly it. I will be posting this as well as সুহিতা এখন জিপি শেখানোর পর ওইটারও এই পুরো PPT গুলো আমরা ক্লাসরুমে পোস্ট করে দিব, and we are going to attach like 2 or 3 questions, so try to solve them and submit them by next week যাতে তোমাদের practice হয়, and messenger group পরে যদি কারো লাগে we will also give you the solution so that you can practice it yourself. And এই স্লাইডগুলো দেখলে মোটামুটি বুঝতে পারবা, বিকজ এপিজিপি থেকে খুব কঠিন কোনো কোয়েশ্চেন তুমি পাবা না। So that's it. If no one has any question. আচ্ছা তোমরা কি আমার কার্সার দেখতে পাও? আর কার্সার পুরো স্ক্রিনটা? Yes. আচ্ছা, তো ফাইজা arithmetic পড়াইলো, আমি geometric পড়াবো, geometric progression. So what is geometric progression? Geometric progression is a sequence of non-zero numbers where each term after the first is found by multiplying the previous one by a fixed non-zero number called the common ratio. এখন একটা সিকোয়েন্সের ফার্স্ট টার্মকে যদি আমরা a ধরি আর ওটার কমন রেশিওকে যদি r ধরি, তাহলে the sequence would look something like this. এখানে anything to the power 0 is equals to 1. So এটা বেসিক্যালি ফার্স্ট টার্মটা a থাকলো, সেকেন্ড টার্ম এরকম ar to the power 1, r to the power 2 এইভাবে বাড়তে থাকবে দিয়ে যে nth টার্মে যে ar to the power n minus 1, সিন্স ফার্স্ট টার্মটা কিন্তু 0 থেকে স্টার্ট হয়েছে, so our nth টার্মে যে n minus 1 হয়ে যাবে। Can you please explain again? Yeah, sure. First টার্মটা a, একটা সিকোয়েন্সের ফার্স্ট টার্মটাকে আমরা a ধরছি, আর কমন রেশিও মানে হচ্ছে যে সেকেন্ড টার্ম ডিভাইডেড বাই ফার্স্ট টার্ম যে নাম্বারটা আসে, যে ভ্যালুটা আসে, ওটা হচ্ছে কমন রেশিও। মানে সেকেন্ড টার্ম বাই ফার্স্ট টার্ম এটাই যে হবে নট নেসেসারিলি, পরের টার্ম ডিভাইডেড বাই আগের টার্ম যে ভ্যালুটা আসে ওটাই কমন রেশিও। সো আর হচ্ছে ফিক্সড থাকবে, একটা জিপির আর ফিক্সড থাকবে, আর ওইভাবেই ফার্স্ট টার্মটা হবে ar টু দ্য পাওয়ার 0, সেকেন্ড টার্মটা হবে ar টু দ্য পাওয়ার 1, 0 থেকে স্টার্ট হবে, ফার্স্ট টার্মে 0 হবে, সেকেন্ড টার্মে 1 হবে, এভাবে যেতে যেতে nth টার্মে ar টু দ্য পাওয়ার n minus 1 হয়ে যাবে। এইটাই বেসিক্যালি জিপি। এবার কি বুঝছো?
ক্যাশ করলাম। গাইস কোনো কোয়েশ্চেন আছে? কারো কোনো কনফিউশন থাকলে, বিকজ দিস মাইট বি ভেরি নিউ ফর সাম পিপল, ঠিক আছে, বাট ইউজফুল জিনিসটা অনেক। যখন ম্যাথস করবা তখন বুঝতে পারবে। কোয়েশ্চেন থাকলে করতে পারো। কেউ মনে হয় কিছু বললে ইসলাম একটু দেখো তো। না, জাস্ট বলতে যে এই সিকোয়েন্সের টার্ম কি বের করা যায়? আচ্ছা এটা একটু পর বলবো, বাট বেসিকলি হোয়াট শি সেড ইজ, আমি তাও একবার একটা সেন্টেন্সে সিম্পলি বলি, এপিতে সবাই অ্যাডিশন হচ্ছে একটা নাম্বারে, দ্যাট ক্যান বি বোথ পজিটিভ অর নেগেটিভ, রাইট? সো দ্য কমন একটা ডিফারেন্স আছে, ওয়াইল জিপিতে দেয়ার ইজ আ কমন রেশিও, বিকজ প্রতিটা স্টেপে সামথিং ইজ বিং মাল্টিপ্লাইড টু ইট। এটাই এপি আর জিপির মধ্যে ডিফারেন্স। তো এখানে তুমি আগে যেমন ডি ছিল ডিফারেন্স, এখানে আর হচ্ছে রেশিও। এটাই, ওকে কন্টিনিউ করো। সো হচ্ছে এই কমন রেশিওটা দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হবে। ফার্স্ট টার্মটার সাথে একবার আর মাল্টিপ্লাই করলে সেকেন্ডটা আসবে, সেকেন্ডটার সাথে আবার আর মাল্টিপ্লাই করলে থার্ডটা আসবে, এইভাবে কন্টিনিউ করতে থাকবে। আর এন টার্মে যে আরটাকে n-1 টাইমস যদি মাল্টিপ্লাই করা হয় তাহলে ওটাই এন টার্ম। এইটাই বেসিক্স অফ জিপি। সামেশন অফ n টার্মস অফ আ জিওমেট্রিক সিরিজ। এখন যদি আমাদেরকে কোয়েশ্চেন করে যে ফার্স্ট n টার্মসের সামেশন কি হবে, ওটার জন্য একটা স্পেসিফিক ফর্মুলা আছে, ওই ফর্মুলাটার ডেরিভেশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট, সিন্স অনেকগুলো কোয়েশ্চেন করতে পারে যেখানে সবগুলোতে একই ফর্মুলা ইউজ হবে। তো ডেরিভেশনটা একটু ভালো করে দেখার চেষ্টা করো। আচ্ছা, সামেশন অফ ফার্স্ট n টার্মস যদি বলে, ধরো বললো যে ফার্স্ট 50 টার্মসের সামেশন বের করতে, তখন আমরা এইভাবে ডিনোট করি S50। এখানে যে n লিখছি না, ওখানে 50 লিখবো। তখন যদি বলে যে সামেশন অফ ফার্স্ট 50 টার্মস, তো তখন সামেশন অফ ফার্স্ট 50 টার্মস, তো a প্লাস এরকম করতে করতে a টু দ্য পাওয়ার r মাইনাস 49 হতো যদি 50 হতো, যদি আমাদের আস্ক করতো যে সামেশন অফ ফার্স্ট 50 টার্মস। এখন এটা প্রুফটা দেখো যে এই ফর্মুলাটা যে আমরা আলটিমেটলি পেলাম ফর Sn সামেশন অফ ফার্স্ট n টার্মস, এটা আমরা কিভাবে ডিরাইভ করলাম। তো আমরা ফার্স্টে লিখবো Sn ইজ ইকুয়ালস টু 1। আমরা জানি ফার্স্ট টার্মটা ছিল a, পরের টার্মটা ছিল a টু ar, তারপরের টার্মটা ছিল ar টু দ্য পাওয়ার 2, এরকম করে কন্টিনিউ করে করে ar টু দ্য পাওয়ার n-1 ছিল লাস্ট টার্মটা। ঠিক আছে, n এর ভ্যালু যাই হোক, লাস্ট টার্মটা ar টু দ্য পাওয়ার n-1 এ হবে। এখন এটার সাথে যদি আমি আর অ্যাড মানে আর মাল্টিপ্লাই করি, এই পুরো ইকুয়েশনটার সাথে যদি আর মাল্টিপ্লাই করি, which is rsn, নেক্সট লাইন rsn যদি করি, তাহলে দেখো এই ফার্স্ট টার্মটা হয়ে যাচ্ছে ar, সেকেন্ড টার্মটা হয়ে যাচ্ছে ar স্কয়ার, এরকম করে কন্টিনিউ করতে করতে এই লাস্ট টার্মটা হয়ে যায় ar টু দ্য পাওয়ার n। ঠিক আছে, মানে সবগুলোর সাথে আমি আর মাল্টিপ্লাই করে দিচ্ছি। তাহলে কি দেখো যে এরকম একটা ইকুয়েশন আসে, rsn ইজ ইকুয়ালস টু এরকম একটা ইকুয়েশন চলে আসে। এখন আমরা সাবট্রাক্ট করছি, কিসের থেকে কি সাবট্রাক্ট করছি, sn থেকে rsn টা সাবট্রাক্ট করছি। তাহলে এখানে লিখলাম sn মাইনাস rsn which is equals to, দেখো এই মাঝখানের টার্মগুলো যদি আমি সাবট্রাক্ট করি, এই মাঝখানের এই টার্মগুলো, এই টার্মগুলো সব ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে না, এগুলো তো সব ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে কারণ সেম টার্ম আমরা সাবট্রাক্ট করছি, তাহলে এগুলো থেকে এগুলো সব ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে। দিয়ে কি কি বেঁচে থাকবে, এখান থেকে এটা বেঁচে থাকবে, আর এখানে a r টু দ্য পাওয়ার n টা বেঁচে থাকবে, আর বাকি সব কিছু ক্যান্সেল হয়ে যাবে। সো এখানে আমরা লিখতে পারি sn মাইনাস rsn ইজ ইকুয়ালস টু a মাইনাস a টু দ্য পাওয়ার a r টু দ্য পাওয়ার n। এখন এখান থেকে আমরা এই সাইড থেকে sn যদি কমন নিই, তখন এখানে হবে 1, আর এখানে আসবে r, আর এখান থেকে যদি a কমন নিই, এখানে আসবে 1, আর এখানে r টু দ্য পাওয়ার n। ঠিক আছে, তাহলে এখন আমরা sn টাকে যদি সাবজেক্ট করি, তখন এখানে a কমন নিলে এই ফর্মুলাটা চলে আসবে। এখন এখানে যে আমরা sn থেকে rsn সাবট্রাক্ট করলাম, এটা কেন করলাম, আমরা ইউজুয়ালি কি করি, আমরা একটা বড় জিনিসের থেকে একটা ছোট ভ্যালু সাবট্রাক্ট করি। এখন আমরা যে এখানে sn থেকে rsn সাবট্রাক্ট করলাম, তখন আমরা অ্যাজিউম করে নিলাম যে অ্যাকচুয়ালি আমাদের rটা 1 এর চেয়ে ছোট, মানে কমন যে রেশিওটা ওটা r এর চেয়ে 1 এর চেয়ে ছোট। 1 এর চেয়ে ছোট হলে কি হবে, তখন এই ভ্যালুটা কমে যাবে না sn এর থেকে, এর জন্য আমরা sn থেকে rsn টা সাবট্রাক্ট করি, দিয়ে আমরা এই ফর্মুলাটা পেলাম।
এখন যদি আমাদের বলা হয় যে আরটা 1 এর চেয়ে বড়, তখন তার এই ফর্মুলাটা ইউজ করাটা আমাদের লজিক্যাল হবে না। তখন আমরা হ্যাঁ আমরা ইউজ করতে পারি, কিন্তু এই যে দেখো 1 মাইনাস আর টু দ্য পাওয়ার n না, এখন যদি nটা 1 এর চেয়ে বড় হয়, যেটা নেগেটিভ ভ্যালু চলে আসবে না, নেগেটিভ ভ্যালু আসে নাই, মানে ডিনোমিনেটর নিউমারেটর ক্যান্সেল আউট হয়ে যায়, বাট স্টিল আমরা ওটা ইউজ করি না। আর টু দ্য পাওয়ার n ক্যালকুলেট করা অনেক বড় হয়ে যাবে। হ্যাঁ না না, আর টু দ্য পাওয়ার n থাকবে, ক্যালকুলেট করাই লাগবে, ওটা নেগেটিভ হোক আর পজিটিভই হোক। আমরা এইভাবে করি না, মানে 1 মাইনাস আর টু দ্য পাওয়ার n, তো কয়েক সময় এই টার্মটাও শুধু লাগে, এর জন্য আমরা পজিটিভের মানে গ্রেটার দেন 1 এর জন্য একটা ধরি আর লেস দেন 1 এর জন্য একটা ধরি। এখন লেস দেন 1 যদি মানে গ্রেটার দেন 1, এটা তো লেস দেন 1 এর জন্য বললাম, 1 মাইনাস আর টু দ্য পাওয়ার n, ঠিক আছে। এখন যদি গ্রেটার দেন 1 হইতো, তখন কি হতো, এই টার্মটা বড় হয়ে যেত না sn এর থেকে, মানে ধরো r এর ভ্যালু ধরো 2, এখন 2 into sn is more than sn, রাইট? সো তখন আমরা rsn থেকে sn টা সাবট্রাক্ট করতাম, তখন কি হতো, এই সেম ডেরিভেশন প্রসেসটা দিয়ে আমরা এই ফর্মুলাটা পেতাম, এই যে sn is equals to a into r to the power n minus 2, তখন মানে 1টা মাইনাস, বেসিক্যালি সেম, এটা খুব একটা ডিফারেন্ট না, জাস্ট একটা হচ্ছে r 1 এর থেকে বড় আর একটা হচ্ছে r 1 এর থেকে ছোট। এটা হচ্ছে r যখন 1 এর থেকে ছোট তখন, আর এটা হচ্ছে যখন r 1 এর থেকে বড় সেটা তখন। এটা বোঝাই যায়, কারণ আমরা ইউজুয়ালি কি করি, বড় থেকে ছোটটা সাবট্রাক্ট করি, তো এটা যখন বড় হবে এটা আগে লিখবো, আর যখন ছোট হবে এটা পরে। as simple as that। এটা হচ্ছে সামেশন অফ n টার্মস। এখন আমাদেরকে যদি বলে যে সামেশন টু ইনফিনিটি, একটা সিরিজ তো ইনফিনিটি পর্যন্ত চলতে থাকে, তাই না? যদি আমাদেরকে বলে যে ইনফিনিট টার্মস এর সামেশনটা বের করো, মানে এই পুরা সামেশন, মানে এই পুরা সিরিজটার সামটা বের করো, তখন কি করতে? তখন আমরা যেটা করতাম, তখন আমরা সামেশন টু ইনফিনিটি অফ এ জিওমেট্রিক সিরিজ। এখন দুইটা ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট আছে, একটা হচ্ছে কনভার্জেন্ট সিরিজ, একটা হচ্ছে ডাইভার্জেন্ট সিরিজ। দিজ আর ভেরি সিম্পল, এত ফ্যান্সি টার্মস দেখে ভয় পাওয়ার কিছু নাই। কনভার্জেন্ট সিরিজ হচ্ছে যখন আরটা 1 এর চেয়ে ছোট হবে, যেমন যদি প্রোগ্রেসিভ টার্মস যদি ছোট হতে থাকে, তখন ওটাকে বলে কনভার্জেন্ট সিরিজ। আমি একটা এক্সাম্পল দিই কনভার্জেন্ট সিরিজের। যদি ফার্স্ট টার্মটা হয় 16, পরের টার্মটা হয় 8, তারপরের টার্মটা হয় 4, এভাবে যদি কন্টিনিউ করতে থাকে, তাহলে দেখো আস্তে আস্তে কিন্তু ভ্যালুটা ডিক্রিজ করছে। যখন এই ভ্যালুটা ডিক্রিজ করবে, তখনই ওটাকে কনভার্জেন্ট সিরিজ বলবেন, কারণ এখানে আর এর ভ্যালুটা কিন্তু হাফ মাল্টিপ্লাই করে করে আমরা এই সিরিজটা পাচ্ছি। সেখানে আর এর ভ্যালুটা লেস দেন 1, তখনই এটা কনভার্জেন্ট সিরিজ হয়ে যাবে। আর ডাইভার্জেন্ট সিরিজ টোটালি অপোজিটটা, যখন আর এর ভ্যালুটা মোর দেন 1, যখন ভ্যালুস গুলো ইনক্রিজ করবে। ফর এক্সাম্পল, ডাইভার্জেন্ট সিরিজের যদি একটা এক্সাম্পল দিতে চাই, তাহলে হবে ধর ফার্স্ট টার্মটা 2 হইলে সেকেন্ড টার্ম 4 হবে, তারপরের টার্ম হবে 8, এরকম 16, তারপরের টার্ম এরকম করে 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে থাকলে ওটাকে বলে ডাইভার্জেন্ট সিরিজ। মানে বেসিক্যালি কমন রেশিওটা 1 এর থেকে বেশি হবে। হ্যাঁ, এখন সাম টু ইনফিনিটি ফর আ হ্যাঁ বলো, কোশ্চেন থাকলে বলো। যদি আর হচ্ছে কি -1 এর চেয়ে কম হয়, তাহলে তো ডাইভার্জেন্ট হবে, তাই না? হ্যাঁ, -1 এর চেয়ে কম হলে না 1 এর অ্যাবসলিউট ভ্যালুটা বলছে। দেখো এখানে অ্যাবসলিউট ভ্যালু মেনশন করার কারণ কি, ওখানে সাইনটা ইগনোর করলেও চলে। -1 এর চেয়ে কম হলেও ওটাকে আমরা, হ্যাঁ -1 এর চেয়ে বেশি হলে, সরি -1 এর চেয়ে কম হলে, হ্যাঁ ঠিকই বলছো, তখন ওটা ডাইভার্জেন্ট সিরিজই হতো। -1 এর চেয়ে কম হলে, যেমন -2 যদি হইতো, -2 হইলে ওটা ডাইভার্জেন্ট হইতো। আর যদি -1 থেকে 1 এর মধ্যে থাকতো, তাহলেই শুধু কনভার্জেন্ট হইতো, বাকি সব কেসেসে ডাইভার্জেন্ট হবে। এইটাই। এখন ফর কনভার্জেন্ট সিরিজ where r is less than 1, মানে অ্যাবসলিউট ভ্যালু অফ r is less than 1, তখন আমরা এই ফর্মুলাটা ডেরাইভ করছিলাম না, এই যে দেখো 1 এর থেকে কম হলে আমরা এই ফর্মুলাটা ইউজ করতাম না, এটা তো ডেরাইভ করলাম মাত্র। এখন এই ফর্মুলাটাই আমি কপি করে এখানে নিয়ে আসছি। এখন আমাকে বলছে যে সামেশন টু ইনফিনিট টার্মস আমাকে অ্যাড করতে হবে। তার মানে কি, এখানে আমরা s ইনফিনিটি লিখবো। s ইনফিনিটি হলে এখানে যে চেঞ্জটা আসবে সেটা হচ্ছে r টু দ্য পাওয়ার ইনফিনিটি হয়ে যাবে, এখানে জাস্ট ইনফিনিটিটা বসাইতে হবে। এখন r যদি 1 এর থেকে কম হয়, তাহলে আমরা কি জানি, যদি একটা ধরো 0.5,
এই নাম্বারটা যদি আমরা 0.5 স্কোয়ার করি তখন কি হয় 0.25 হয়ে যাচ্ছে 0.25 কে আবার 0.5 টু দ্য পাওয়ার 3 কি হচ্ছে ওটা হচ্ছে 0.125 হয়ে যাচ্ছে তার মানে কি যত পাওয়ার আস্তে আস্তে বাড়ছে তত আস্তে আস্তে ভ্যালুটা ডিক্রিজ করছে ঠিক আছে এটা একটা জেনারেল ট্রেন্ড তো আমরা দেখতেই পাই যে আর এর থেকে ছোট নাম্বারের যদি পাওয়ারটা আমরা বাড়াতে থাকি তাহলে ভ্যালুটা আস্তে আস্তে ডিক্রিজ করতে থাকে তাহলে যখন আমাদের এই পাওয়ারটা যখন ইনফিনিটি হয়ে যাবে তখন আস্তে আস্তে দিস ভ্যালু r to the power n will be extremely close to 0 ওটাকে আমরা জিরোই বসাই দিতে পারি ইনফিনিটি যাওয়ার পর কত হবে 0 অনেক ক্লোজ হয়ে যাবে ওটাকে আমরা জিরোই বসাই দিতে পারি তো এটা যদি 0 হয়ে যায় উপরে শুধু মান থাকছে তাহলে আমরা সিম্পলিফাইড ফর্মুলাটা এটা লিখতে পারি যে s ইনফিনিটি ইজ ইকুয়ালস টু উপরে শুধু a থাকলো এই যে a এর সাথে 1টা মাল্টিপ্লাই হয়ে গেল এখানে এটা 0 হয়ে গেল সো a divided by 1 minus r simply এখানে sum to infinity for a convergent series is this one এখন ডাইভারজেন্ট সিরিজের জন্য sum to infinity কি হবে এটা আসলে খুব একটা ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট না কারণ দেখো ডাইভারজেন্ট সিরিজ যদি হয় তাহলে টার্মস গুলো আস্তে আস্তে ইনক্রিজ করতেই থাকবে কোনোদিন স্টপ করবে না লাস্ট টার্মটা যে ইটসেলফ ইনফিনিটি হয়ে যাবে এতবার আর মাল্টিপ্লাই করার পর ইটসেলফ ইনফিনিটি হয়ে যাবে তাহলে ইনফিনিটির সাথে আবার আস্তে আস্তে যদি আগেরটা অ্যাড করতে থাকি ওটাও একটা ইনফিনিটি হয়ে যাবে তো ইনফিনিটির তো কোনো ভ্যালু নাই এনিথিং প্লাস ইনফিনিটি ইজ ইকুয়ালস টু ইনফিনিটি সো বেসিক্যালি ডাইভারজেন্ট সিরিজের সাম টু ইনফিনিটি ওটা এমন কিছু আর কি মানে ডিফাইন করা নাই এটা ইনফিনিটি এটা জীবনে জিজ্ঞাসা করবেন যে ডাইভারজেন্ট সিরিজের সাম টু ইনফিনিটি কি হবে শুধু কনভার্জেন্ট সিরিজেরটাই হবে কনভার্জেন্ট সিরিজের সাম টু ইনফিনিটি কিন্তু আবার আছে যেভাবে বললাম r টু দ্য পাওয়ার n 0 হয়ে যায় দিয়ে হচ্ছে এই ফর্মুলাটা আছে কনভার্জেন্ট সিরিজের জন্য আচ্ছা তোমাদের কি এই পর্যন্ত কোনো কোশ্চেন আছে নাহলে এরপরে কোশ্চেন চলে যাবে হ্যাঁ বলো কোনটা যে ইনফিনিটিটা আচ্ছা ঠিক আছে ইনফিনিটিটা আবার দেখো আমাকে এখানে আগের স্লাইডে কি বুঝালাম যদি s50 হতো s50 হলে আমরা এই ফর্মুলাটা ইউজ করতাম ধরো আরেকটু আগে থেকে বুঝাই এখানে আমরা 1 এর থেকে ছোট ভ্যালুর জন্য আমরা এই ফর্মুলাটা ডেরাইভ করলাম রাইট যদি r এর ভ্যালু 1 এর থেকে ছোট হয় তখন আমরা এই sn এর ফর্মুলাটা ইউজ করি এখন এই ফর্মুলাটাই আমি কপি করে নিয়ে গেলাম দেখো সেম ফর্মুলা এই যে এখানে লিখছি sn is equals to a bracket 1 minus r to the power n divided by 1 minus r এই ফর্মুলাটায় যদি ইনফিনিটি বসাই আমি r to the power infinity এখন r এর ভ্যালু কিন্তু কনভার্জেন্ট সিরিজের জন্য সব সময় 1 এর থেকে ছোট হবে 1 এর থেকে ছোট হলে সব সময় 1 এর থেকে ছোট একটা ভ্যালুর যদি পাওয়ার আমরা ইনক্রিজ করতে থাকি তখন কিন্তু আমরা দেখতে থাকি আস্তে আস্তে ভ্যালুটা ডিক্রিজ করে যেমন एग्जांपल দিই তোমাকে 0.5 to the power 2 is equals to 0.25 0.5 to the power 3 is equals to 0.125 এখন কি 0.25 is greater than 0.125 right তার মানে কি আস্তে আস্তে ভ্যালুটা ডিক্রিজ করছে এরকম যদি তুমি টু দ্য পাওয়ার 4 দিয়ে দেখো 5 দিয়ে দেখো আস্তে আস্তে কিন্তু ডিক্রিজই করতে থাকবে ইনফিনিটিতে যে এত ছোট হয়ে যাবে যে ভ্যালু এত ছোট হয়ে যাবে ভ্যালুটা যে আমরা 0 কনসিডার করতে পারবো এগুলো এক্সট্রিমলি ক্লোজ টু 0 এর জন্য আমরা এখানে 0ই বসাই ইনফিনিটিতে যে এটা 0 হয়ে যাবে তো এখানে যদি 0 হয়ে যায় এই টার্মটা যদি 0 হয়ে যায় তাহলে তো আমাদের কিছু বাকি থাকে না শুধু নিউমারেটরটা শুধু 1 থাকে এখন এই যে এখানে a আছে এটার সাথে মাল্টিপ্লাই করে সাম টু ইনফিনিটির ফর্মুলাটা a divided by 1 minus r এটা হচ্ছে কনভার্জেন্ট সিরিজ যেখানে r টা 1 এর থেকে ছোট আর ডাইভারজেন্ট সিরিজের জন্য তো বললাম r টা ইটসেলফই 1 এর থেকে বড় এখন যদি r to the power infinity is infinity হয়ে যায় তো এখানে সিরিজের সামেশনটা আলটিমেটলি ইনফিনিটি হয়ে যায় এটা খুব একটা বোঝার কিছু নাই এটা ইটস জাস্ট কমন সেন্স একটু চিন্তা করলেই বুঝে যাবে এই স্লাইডটা আমি আপলোড করে রাখি তোমরা দেখলেই বুঝে যাবে যে ডাইভারজেন্টের জন্য কি হতে পারে আচ্ছা আচ্ছা তোমাদের কি আর কোনো কোশ্চেন আছে যে বুঝো না সে কি বুঝলাম আচ্ছা টাইম নাই পড়াই দিই এটা খুব সিম্পল একটা কোশ্চেন if a b and c are in gp then relation between a b and c can be what এটা জিজ্ঞেস করছে তো আমরা a কে ধরে নিলাম a since আমরা ফার্স্ট টার্মটাকে ইউজুয়ালি a ধরি
তো আমরা a কে a ধরে নিলাম, b কে ধরে নিলাম since b সেকেন্ড টার্ম, তো b কে ধরে নিলাম ar আর c কে ধরে নিলাম ar স্কয়ার। এটা থার্ড টার্ম, ফার্স্ট টার্ম, সেকেন্ড টার্ম, থার্ড টার্ম। এখন এই ম্যাথগুলো দেখে আমাদেরকে রিয়েলাইজ করতে হবে যে একটা রিলেশন যখন আমরা ফর্ম করব তখন এটাকে আমরা যদি ar টাকে সাবজেক্ট বানাই দিয়ে আমরা যদি ar c কে মাল্টিপ্লাই করে দিই তাহলে একটা রিলেশন এস্টাবলিশ করা আমাদের অনেক ইজি হয়ে যায়। কারণ কি ar স্কয়ার which is a square r square is equals to a into ar square, right? এই যে দেখো a into ar square, এটাও কিন্তু a square r square, তার মানে কি এই দুইটা সেম। আর ar হোল স্কয়ার এটা মানে হচ্ছে b স্কয়ার, সিন্স b এর ভ্যালুটা ar। ঠিক আছে, এটা খুবই সিম্পল, একটু মাইনিউটলি স্লাইডটা খেয়াল করলেই তোমরা বুঝতে পারবে। এখানে b স্কয়ার ইজ ইকুয়ালস টু ac, এটা এটা হচ্ছে a আর ar স্কয়ারটা হচ্ছে c, তো b স্কয়ার ইজ ইকুয়ালস টু ac or b is equals to root over ac, root over ac কে ac to the power half ও লেখা যায়, এই ব্র্যাকেট দিয়ে হাফ লিখলে এটা root over as simple as that. First question টা অনেক সিম্পল ছিল। চলো সেকেন্ড কোশ্চেনটা দেখি কি হয়। কনসিডার 10 নাম্বারস, এখানে কিন্তু এই যে দেখো খেয়াল করো ফার্স্ট টার্মটা বলে দিছে আমাদের ar, এখানে কিন্তু ফার্স্ট টার্মটা a না, ঠিক আছে, ফার্স্ট টার্মটা বলে দিছে এখানে ar, সেকেন্ড টার্ম ar স্কয়ার, এভাবে কন্টিনিউ করে করে 10th টার্মটা এখানে কিন্তু r - 1 হচ্ছে না কারণ ফার্স্ট টার্মেই ar হয়ে গেছে, তাহলে 10th টার্মটা এখানে ar টু দ্য পাওয়ার 10 হয়ে যাচ্ছে। তো এই 10টা নাম্বার এখানে দিয়ে দিছে, দিয়ে বলছে যে যদি summation of these 10 terms is 18 and the summation of reciprocals of these terms is 6, then what is the product of these 10 numbers? এই 10টা নাম্বারের প্রোডাক্ট তাহলে এখন দেখো ফার্স্ট টার্ম কিন্তু ar, ঠিক আছে, ফার্স্ট টার্ম ar আর লাস্ট টার্ম ar টু দ্য পাওয়ার 10, এখন প্রোডাক্টটা কি হবে, এখানে 10টা টার্ম আছে, 10টা টার্মে শুধু a আছে, তাহলে a টু এর পাওয়ার হচ্ছে 10। এখন তুমি এতক্ষণ ফাইজার কাছ থেকে অ্যারিথমেটিক সিকোয়েন্স করে আসলা, অ্যারিথমেটিক সিকোয়েন্সে 1 + 2 + 3 + 4 ডট 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 আপ টু 10, এটা আসলে হচ্ছে r টু দ্য পাওয়ার 55। এখন এটা অবশ্য মনে রাখাই বেটার বিকজ ফার্স্ট 10টা টার্মের সামেশন 55 হবে, এটা আসলে ক্যালকুলেট করার টাইম পাবো না তোমরা ম্যাথ অলিম্পিয়াড টাইপের কোশ্চেনে, সো এটা 55ই হবে, তোমরা ক্যালকুলেট করে দেখতে পারো এটার সামেশন কত আসে। এটা কিন্তু 55 লিখছি, ইট মাইট লুক লাইক 65 বাট এটা আসলে 55 লিখছি। আচ্ছা, তারপর এখন আমাদের গিভেন ইনফরমেশন কি দেওয়া আছে, আমরা ধরে নিলাম যে আমরা এখানে অ্যাজিউম করতেই পারি যে rটা ইজ লেস মোর দেন 1, আমরা এখানে অ্যাজিউম করে নিতে পারি, জাস্ট দেখতে হবে যে আমরা এটা যেটা অ্যাজিউম করলাম এখানে রেসিপ্রোকালসের জন্য সেম জিনিসটা অ্যাজিউম করতে হবে, তাহলে আমাদের যেভাবে অ্যাজিউম করছি r লেস দেন 1 মোর দেন 1 যেভাবে খুশি অ্যাজিউম করে নিতে পারি। সো এখন আমাদের ফর্মুলাটা কি ছিল দেখো, মোর দেন 1 এর জন্য ফার্স্ট টার্ম মাল্টিপ্লাইড বাই r টু দ্য পাওয়ার n minus 1 ডিভাইডেড বাই r minus 1, ফার্স্ট টার্ম কিন্তু এই কিন্তু এখানে ফার্স্ট টার্মটা ছিল, দেখো এই কিন্তু এখানে ফার্স্ট টার্মটা ছিল, কিন্তু এখানে আমাদের ফার্স্ট টার্মটা কি, এখানে আমাদের ফার্স্ট টার্মটা ar, তার মানে কি এখানে a এর জায়গায় ar বসে গেল, আর r তো সেমই থাকবে সিন্স কমন রেশিও এখানেও সেম আছে। সো এখানে এই ইনফরমেশনটা আমাদের একটা দেওয়া আছে, আরেকটা দেওয়া আছে যে রেসিপ্রোকালসের সামেশন হচ্ছে 6, রেসিপ্রোকাল মানে কি এখন, তার মানে 1/ar plus 1/ar to the power 2 plus 1/ar to the power 3 এরকম করতে করতে লাস্ট টার্মে যে হয়ে যাবে 1/ar to the power 10, এইগুলার সামেশন হচ্ছে এটা, এই ইনফরমেশনটা দেওয়া আছে। এখন এই ফর্মুলাটা কিভাবে লিখলাম এটা কিন্তু তোমরা এই ডেরিভেশনটা দেখলেই বুঝে যাবে, এর জন্যই বলছিলাম যে এই ডেরিভেশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এইখানে যদি তোমরা অ্যাড করতা যে 1/a plus 1/ar, এই জিনিসটা যদি অ্যাড করতা উইথ 1/rsn তাহলে কিন্তু ওই ফর্মুলাটা চলে আসতো। এটা এই ফর্মুলাটা যে আসবে এটা যদি তোমরা না রিয়েলাইজ করতে পারো তাহলে তোমাদেরকে আমি একটু ছবি তুলে মেসেঞ্জারে পাঠিয়ে দিতে পারি যদি তোমাদের ইজি হয়, বিকজ আই রিয়েলাইজড এই জিনিসটা বোঝা একটু টাফ হইতে পারে ফর সাম অফ ইউ, সো আমি একটু পাঠিয়ে দিই তোমাদেরকে।
দেখো পাঠিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে? এটা তোমরা দেখে নিও এখন, সিন্স টাইম নাই আমি একটু তাড়াতাড়ি বলে দিয়ে যাই। এইটা ডেরিভেশনটা তোমাদের দেখাই দিয়েছি, ওটা তোমরা দেখে নিলেই বুঝে যাবে, খুব সিম্পল, সিন্স আমি আগেটা দেখাই দিয়েছি অলরেডি। সো এখন এটাকে আমরা ব্র্যাকেটটা ভেঙে মাল্টিপ্লাই করে দিলাম, ঠিক আছে? এটা মাল্টিপ্লাই করে দিলাম আর ডিনোমিনেটর অ্যাজ ইট ইজ রেখে দিছি। এখন এই উপরেটা থেকে আমি 1/ar⁻11 কমন নিচ্ছি। কমন নিলে কি হবে, এখন এখানে r⁻10 হয়ে যাবে, রাইট? সিন্স এখানে এই টার্মটা তো বানাইতে হবে, এই দুটো মাল্টিপ্লাই করেই তো এই টার্মটা বানাইতে হবে। তো এখানে আমার r⁻10 দিলে আমার কিন্তু 1/ar চলে আসে। সো এখানে r⁻10 -1 হয়ে যাচ্ছে, আর এখানে তো এটা আসি, সো এখানে 1 হয়ে যাচ্ছে। আর এই নিচের ডিনোমিনেটরটা আমরা এখানে এলসিএম নিলাম, এলসিএম নিলে তো এই সিম্পলিফিকেশনটা তোমরা বুঝোই। তো এলসিএম নেওয়ার পর আমরা এখন এটাকে মাল্টিপ্লিকেশন ফর্মে বের করে দেব, ঠিক আছে? মাল্টিপ্লিকেশন ফর্মে বের করে দিয়ে আমরা এই পার্টটুকু আলাদা ক্যালকুলেট করবো। এখন এই পার্টটুকু মাল্টিপ্লিকেশন ফর্মে আছে কিন্তু এই দুইটা, এভাবে আমরা লিখব। এর পরের লাইনে আমরা একটু শর্টকাট খুঁজতে হবে, সিন্স টু দ্য পাওয়ার 10 এর ইকুয়েশনগুলো এত ইজিলি সলভ করা যায় না, আমাদেরকে শর্টকাট খুঁজতে হবে। শর্টকাট কি আছে? এই জিনিসটা ইজ এক্সট্রিমলি সিমিলার টু দিস, কিন্তু এখানে একটা এ আছে, এখানে অনলি ডিফারেন্স ইজ এখানে একটা এ আছে, এখানে একটা এ নাই। সো আমরা একটা এ মাল্টিপ্লাই করে দিলাম, এ মাল্টিপ্লাই করলাম, কিন্তু যাতে এই পুরো জিনিসটা সেমই থাকে এর জন্য আমরা ডিনোমিনেটর একটা এ মাল্টিপ্লাই করে দিলাম। তাহলে কিন্তু বেসিক্যালি এই ডিনোমিনেটর আর নিউমারেটরে এটা কাটাকাটি হয়ে যায়, কিন্তু আমরা ওটা কাটলাম, আমরা দিয়ে রেখে দিলাম। একটা মাল্টিপ্লাই করতেই পারি, নিউমারেটর আর ডিনোমিনেটরে সেম নাম্বার মাল্টিপ্লাই করলে ফ্র্যাকশন সেম থাকে। সো আমরা মাল্টিপ্লাই করলাম। এখন আমরা জানি যে এই জিনিসটার ভ্যালুটা কিন্তু আমাদেরকে দিয়েই দিচ্ছে কোয়েশ্চেন, হুইচ ইজ 18। এই জিনিসটার ভ্যালু 18 যে এটা আমাদের দিয়েই দিচ্ছে। সো আমরা এই জিনিসটার জায়গায় সাবস্টিটিউট করে 18 বসাই দিলাম। সো এই দুইটা মাল্টিপ্লিকেশন ইজ ইকুয়ালস টু 6। তাহলে কি হলো, এই জিনিসটা সিম্পলিফাই করলেই তোমরা পাবা a²r⁻11 ইজ ইকুয়ালস টু 3, ঠিক আছে? এই জিনিসটা সিম্পলিফাই করলেই এটা পেয়ে যাবা। এখন আমাদের প্রোডাক্টের ভ্যালুটা কি ছিল, a⁻10 ইন্টু r⁻55। এখন এইটা থেকে আমাদেরকে এইটার কাছে নিয়ে যেতে গেলে কি করতে হবে, এটা টু দ্য পাওয়ার 5 করলেই হয়ে যাচ্ছে না? এটা টু দ্য পাওয়ার 5 কি হবে, মানে এই পুরো জিনিসটা টু দ্য পাওয়ার 5 করলে কি হবে, a⁻10 ইন্টু r⁻55, ওইটাই তো এই প্রোডাক্টটা, তাই না? এটা টু দ্য পাওয়ার 5 করলেই হয়ে যাচ্ছে। সো এই যে দেখো এটাই করছি। নাও এটা টু দ্য পাওয়ার 5 ইজ ইকুয়ালস টু a⁻10 r⁻55 which is equals to 3 to the power 5। 3 to the power 5 ক্যালকুলেট করে তোমরা ঠিক আছে? ভেরি সিম্পল, কিন্তু এখানে এই সাবস্টিটিউশনটা না বুঝলে ক্যালকুলেশনটা অনেক লেন্থি হয়ে যায়, ঠিক আছে? তোমাদের কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে? আমি অনেক টাইম নিয়ে নিচ্ছি অবশ্য, দেখি আর কেউ আছে।